Good morning, friends. Yesterday we have completed up to question number 5 of exercise 2.2. How to obtain the relations in roster form, set with their form, as well as arrow diagram of relation. Then we are going to discuss with how to obtain the domain, codomain, and range of the relation R. Now we are going for the next question number 6 here. Determine the domain and range of the relation R defined by R is equals to x plus 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. અહીં તમને ખાલી x ની જ કન્ડિશન્સ આપી છે. બીજી એક વસ્તુ અત્યાર સુધીના બધા જ ક્વેશ્ચન્સમાં જોજો તમે અહીંયા x અને અહીંયા y ઓર્ડર પેર હશે. તો એ તમને x y ની જગ્યાએ તમને શું આપ્યું છે x 5 here. ક્લિયર? તો y x 5 ઓર્ડર પેર્સ માં કન્સિડર કરવાનું. તો ઓર્ડર પેર x y y x 5. આપણે x આમાંથી લેવાનું છે. we have to take x from 0 1 2 3 4 and 5. તમને y ની કોઈ જ કન્ડિશન આપી નથી કે y સામાંથી લેવાનું છે. તો ઇન જનરલ તમને આવું જે કોઈ કન્ડિશન ના આપી હોય ત્યારે જનરલી આપણે સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ માંથી કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ. y belongs to r. બરાબર છે? સારું. ચલો હવે જોઈએ આનું કેલ્ક્યુલેશન્સ. તો આપણે તો ઓર્ડર પેર ઓપરેટ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ વન we put x is equals to 0. જો x equals to 0 એ પુટ કરો એટલે તમને y શું મળશે? y equals to 5 here. X is equals to 1, then we will get y equals to 6. If we put x is equals to 2, then we will get y equals to 7 here. If we put x is equals to 3, then y equals to 8 here. X is equals to 4, then y equals to 9. And x is equals to 5, then we will get y equals to 10 here. By 5, 6, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All are in the R real numbers. જો તમને અહીંયા n આપ્યો હોય તોય ચાલશે, z આપ્યો હોય તોય ચાલશે, પણ જે કોઈ જ કન્ડિશન નથી એટલે આ તો આપણે ખાલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે છે. તમારે એક્ઝામમાં કે લખવાની જરૂર નથી, બતાવવાની જરૂર નથી. મતલબ કે આ બધી જ ઓર્ડર પેર્સ પોસિબલ થશે. ક્લિયર? તો આપણું રિલેશન R ડિફાઇન કરીએ. હાઉ ટુ ડિફાઇન ધ રિલેશન? We know that this order pair 0 5 same as 1 6 2 7 3 8 4 9 and 5 10. Okay, total 6 order pairs are possible for this relation R. Okay, now how to get the domain of R? The domain the domain of R, we know that the domain of R is the collection of first elements of order pairs in relation. First elements નું collection કરો. Domain of R ને represent કરવું હોય તો D of R, capital D of R is equal to 0 1 2 3 4 5. Okay, now how to obtain the range of R? Here range of R is denoted as range માટે capital R word use થાય છે. R of R, range of relation R, which is equals to here in this case 5 6 7 8 9 and 10 here. આ થશે તમારો ડોમેઇન and this one is your range. ક્લિયર? આવા ક્વેશ્ચન્સમાં તમારે અહીંયા y કન્સિડર કરવાનું. y x + y ઓર્ડર પેર્સ ઓબ્ટેન કરો, રોસ્ટર ફોર્મમાં લખવાનું. પછી ડોમેઇન, કોડોમેઇન અને રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. અહીંયા તમને કોડોમેઇન નથી પૂછ્યું. કેમ નથી પૂછ્યું? તો તમને y ની કન્ડિશન આપી નથી. એટલે તમને y ની કન્ડિશન નથી એટલે y belongs to r બી લઈ શકો તમે, તોય કોડોમેઇન r ચાલશે. z લેશો તો બી ચાલશે. જો આ બધા z માં તો છે જ ને. ઓકે, એટલે z બી પોસિબલ છે. કેપિટલ n એટલે કે નેચરલ નંબર્સ લેશો તો બી પોસિબલ છે. એટલા માટે એ લોકોએ કન્ડિશન નથી આપીને એટલે જ પૂછ્યો નથી કે કોડોમેઇન લખો. ઓકે, એટલે આવા કેસમાં કોડોમેઇન ના પૂછે. બરાબર છે? નાઉ question number 7, write the relation R such that x cubed such that x is a prime number less than 10. તમારે x શું કન્સિડર કરવાનો? prime number less than 10. ઓર્ડર પેર શું છે? x y ની જગ્યાએ શું છે? x cubed. તો here y equals to x cubed. તો આપણે x cubed કન્સિડર કરી લઈએ. y ચલો x પુટ શું કરવાનો છે? પ્રાઇમ નંબર લેસ ધેન 10. તો we have prime numbers less than 10.
2, 3, 5 and 7. Total 4 prime numbers less than 10. Here the put value of x is equals to 2, then we will get y equals to 2 cube, which is equals to 8. Now put x is equals to 3, then we will get y equals to 3 cube, means 27. Now put value of x is equals to 5, then we will get y equals to 125 here, and put x is equals to 7, then we will get y equals to 7 cube, which is equals to 343. Okay, चलो હવે આપણે આ રિલેશન્સ ને ડિફાઇન કરીએ. 2 8 327 5 125 7 343. અહીં તમને y ની કોઈ જ કન્ડિશન એટલે કે x ક્યુબ માટે કોઈ જ કન્ડિશન આપી નથી, એટલે તમે કોઈ બી લેશો તો ચાલશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલા માટે તમારો રિલેશન શું થશે? r in roster form. રિલેશન r in roster form. તમારે roster form માં રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે ને, તો r equals to, write down the possible order pairs. 2 8 327, next one 5 125, and the last one 7 343. તમને અહીંયા ડોમેન અને રેન્જ આસ્ક નથી કરે, એટલે પૂછ્યું નથી, તેમ છતાં આપણે ડોમેન ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. ડોમેન of r which is denoted as d of r. So domain શું થશે? 2 3 5 and 7. First elements નું collection 2 3 5 and 7. ચલો range of r, range define કરીએ. Range of r which is denoted as rr. ચલો એ શું થશે? Second elements નું collection 8 27 125 and 343 here. Clear? Okay, તો આ થયો તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 7, જેમાં તમને ડોમેન અને રેન્જ નહોતા પૂછ્યા, તેમ છતાં આપણે એકવાર પ્રેક્ટિસ માટે જોઈ લીધું. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન which is also easy question. Question number 8 is there. Let set a equals to x, y, z, set b equals to 1 2. Then find the number of relations from a to b. ખાલી આપણે number of relations જ find out કરવાનો છે. See here, set A having how many elements? So we have set A, number of elements in set A equals to 3. Set B having how many elements? The number of B equals to 2. See here, 2 elements are there. Now we want the number of relations from A to B. Relations from A to B. આનો મતલબ શું થાય? તો ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ્સ ઓફ A ક્રોસ B. જેટલા બી A ક્રોસ B ના સબસેટ્સ છે બધા જ રિલેશન્સ કહેવાય from A to B. એટલે આનો આન્સર શું થશે? ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ્સ of A cross B. चलो A cross B ना सबसेट्स कितना थશે? तो we know that the formula for this 2 raised to number of elements in A cross B. 2 raised to number of elements in A cross B. How can we obtain the number of elements in A cross B? So we know that the number of A cross B, which is equals to 2 raised to number of A into number of B. 2 raised to number of A into number of B. Therefore, we are getting 2 raised to 3 into 2. 3 2s are 6. Means 2 raised to 6. 2 raised to 6, which is equals to 64. Therefore, there are 64 relations from A to B are possible. Clear? Now we are going to discuss the question number 9 of exercise 2.2. This is our last question of this topic, relations. Let R be the relation on Z. Tomorrow relation R be the relation on Z. That means R is the relation from Z to Z. R is the relation from Z to Z. On Z નો મતલબ આ થશે કે Z to Z relation છે.
defined by R equals to order pair of AB such that A and B both belongs to Z where A minus B is an integer. તમને condition આપી છે A minus B is an integer. Okay, say here we have the relation R which is from Z to Z. Z to Z નો relation છે, એનો મતલબ કે Z cross Z ના પોસિબલ સબસેટ્સ આપણા રિલેશન્સ માં આવશે. બરાબર છે? આપણું રિલેશન્સ કોનો સબસેટ છે? Z ક્રોસ Z નો સબસેટ છે. ઓબ્ટેન કરવાનો ટ્રાય કરીએ. આપણે A અને B ઓર્ડર પેર્સ રાઈટ ડાઉન કરવાનું છે. A B belongs to Z મતલબ ઇન્ટીજર્સ માંથી જ કન્સિડર કરવાના છે A and B both, and the given condition is A minus B is an integer. The given condition is A minus B is an integer. બોલો ક્લિયર? હવે A minus B એટલે કે A ને B ને ઓર્ડર પેર્સ એવી રાઈટ ડાઉન કરો, પોસિબલ ઓર્ડર પેર્સ લિસ્ટ આઉટ કરો such that એમનો ડિફરન્સ એટલે કે A minus B ઓલવેઝ ઇન્ટીજર આવે. સારું એ ધ્યાન રાખજો. A સામાન્ય લેવાનું છે, we have to take A from Z, that means integers. Same way B, we have to take B also is an integer. તમને A અને B બંને integer લેવાના કહે છે, અને we know that the properties of integers, the subtraction of integers is always an integer. We know that integer minus integer, કોઈ એક integer નંબર માંથી બીજો integer નંબર ચાહે સેમ હોય કે પછી ડિફરન્ટ હોય, then subtraction of these two integers is always integer. This is the property. એનો મતલબ શું થશે? તમે કોઈ બી integer a લેશો, you can take any integer b, then the subtraction of both integers is always integer. Integer કયો આવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, integer આવવો જોઈએ. Suppose I am taking 1 and 1 here. 1 minus 1 is 0. ચલો 1 integer છે, આન્સર 0 is also integer. એટલે આપણી ઓર્ડર પર કઈ પોસિબલ થાય? 1 1. Suppose I am taking 0 1 0. ચલો 1 0 ઓર્ડર પર લો તો બી આન્સર શું આવે છે? integer means 1. 1 minus 1 consider કરો. Therefore we are getting 1 plus 1 which is equals to 2. બરાબર છે? એટલે 1 ની -1 જોડે બી પેર પોસિબલ છે. Suppose 2 consider કરો. 1 minus 2 we are getting -1 which is also integer. એટલે કે 1 ની 2 જોડે બી પેર પોસિબલ છે. -2 consider કરો, then we will get +3 એટલે કે integer. એનો મતલબ એવો થશે, ઇન જનરલ તમે જોઈ લો કે 1 ની 1 જોડે બી પેર પોસિબલ છે, 0 સાથે બી પેર પોસિબલ છે, -1 -2 +1 +2. ઓકે, એટલે 1 ની ટૂંકમાં બધા જ એલિમેન્ટ્સ બધા જ ઇન્ટીજર સાથે પેર પોસિબલ છે. સેમ વે તમે અહીંયા 0 કન્સિડર કરીને જોશો તો 0 ની બી બધા જ ઇન્ટીજર સાથે પેર પોસિબલ છે, because integer minus integer is always integer. Okay, we can take here any integer as well as we can take here any integer also. અને આ પ્રોપર્ટી તમે સ્ટાન્ડર્ડ 6 7 8 માં તમે લર્ન કરી ચૂક્યા છો. બરાબર છે? સારું, હવે આ જ પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીને આપણે રાઈટ ડાઉન કરવા જઈએ તો પોસિબલ ઓર્ડર પેર્સ કઈ કઈ આવશે? તો સ્ટાર્ટ વિથ 1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 -1 1 -2 1 -3 up to infinite. 1 થી બધી જ આવશે. Same way 0 1 0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 up to infinite. Same way 0 -1 0 -2 0 -3 up to infinite. એટલે 0 થી સ્ટાર્ટ થતી બી બધી ઓર્ડર પેર્સ. ઇન જનરલ એનો મતલબ એવો થયો કે તમે આખો જ ડિફાઇન કરવા જશો ને તો સેમ વે 2 થી સ્ટાર્ટ થતી બધી જ ઓર્ડર પેર્સ આવશે. સેમ વે -1 થી સ્ટાર્ટ થતી, -2 થી સ્ટાર્ટ થતી. એનો મતલબ કે તમે જે બી ડિફાઇન કરશો એ તમારું રિલેશન આખું Z ક્રોસ Z આવી જશે. Z ક્રોસ Z એટલે શું? ઇન્ટીજર્સ નો ઇન્ટીજર જોડે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ. કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ ઇન્ટીજર ને ઇન્ટીજર જોડે ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો ઇન્ફાઇનાઇટ સેટ આવશે અને બધા જ ઇન્ટીજર્સ ની પોસિબલ ઓર્ડર પેર્સ બધી જ આવી જશે. ક્લિયર? તો તમારું રિલેશન આ કેસમાં શું થશે? Z ક્રોસ Z.
તમારો સેટ કયો છે R with the relation on Z. That means R is the relation from Z to Z. એનો મતલબ શું થશે? R is the subset of Z cross Z. અને આ જે સેટ રિલેશન આવ્યું અને આ રિલેશન્સ ને યાદ કરો કે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે A cross B, if R is the relation from A to B, then R relation equals to A cross B. It is universal relation. તો આ જે તમારું રિલેશન આવે રિલેશન્સ કયું થશે? યુનિવર્સલ રિલેશન. આ રિલેશન ને કયું કહેવાય? યુનિવર્સલ રિલેશન. ઓકે, Z is R equals to Z cross Z, which is your universal relation. એટલે તમારા આ કેસમાં કયું રિલેશન્સ પોસિબલ થયું? Universal relation. Okay, now we are going to discuss the next topic, which is also important topic for this chapter as well as for standard 12 also. અને ઇન ફ્યુચર આના પછીના જે બી ચેપ્ટર સ્ટડી કરશો એ બધા ચેપ્ટર્સમાં આ ટોપિક બહુ જ કામનો છે. રિલેશનનું બ્રીફલી હજુ તમારે 12th માં સ્ટડી કરવાનું બાકી છે, બરાબર છે. હજુ 3 ટાઈપ્સના રિલેશન્સ છે, બરાબર, એ બધા સ્ટડી કરવાના છે 12th માં. હવે રિલેશન્સનો ટોપિક એટલે પૂરો થાય છે, બટ જે મેઇન ટોપિક છે હવે એ ટોપિક આવે છે ફંક્શન્સ, બરાબર છે. એટલે આ ચેપ્ટર્સના લાસ્ટ ટોપિક પર એટલે કે ફંક્શન્સ પર જઈ રહ્યા છે. ચલો, what do you mean by functions? તો આપણે આજે ખાલી ડેફિનેશન્સ જોઈશું, બરાબર છે. હું હવે એની ડેફિનેશન્સ કહું છું. The function is a special type of relation. It is a special type of relation. એનો મતલબ શું થશે? ફંક્શન એક રિલેશન તો છે જ, બટ સ્પેશિયલ ટાઈપ છે. એટલે કે એમાં સમ કન્ડિશન્સ આર there in functions. It is a special type of relation. It is a special type of relation. ચલો, special type of relation. હવે વાત કરીએ કે કઈ સ્પેશિયલ ટાઈપ શું છે આમાં. હવે ધ્યાન રાખજો કે જે તમારા રિલેશન્સમાં શું હતું? તો A cross B નો કોઈ બી સબસેટ, any subset of A cross B is the relation. તમે એવું કહી દેતા હતા, બટ બધા રિલેશન્સ ને ફંક્શન નહીં કહેવાય, બરાબર છે. સ્પેશિયલ ટાઈપ ઓફ રિલેશન, અમુક સ્પેશિયલ રિલેશન્સ ને જ ફંક્શન કન્સિડર કરાશે, એટલા માટે આપણે સ્પેશિયલ ટાઈપ ઓફ રિલેશન વર્ડ યુઝ કર્યો છે. તમે જ્યારે રિલેશન સ્ટડી કર્યું ત્યારે A એન્ડ B નોન એમ્પ્ટી સેટ્સ કન્સિડર કરેલા. જો રિલેશન્સમાં નોન એમ્પ્ટી સેટ્સ A એન્ડ B હોય તો સેમ વે ફંક્શન્સમાં બી તમારા સેટ્સ A એન્ડ B બોથ આર નોન એમ્પ્ટી સેટ્સ. તો હું તમારી કન્ડિશન્સ ખાસ લખું છું. ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ A is not equals to null set. A null set ના હોવું જોઈએ, બરાબર છે. ધ સેકન્ડ કન્ડિશન ઇઝ B also does not equals to null set. એટલે કે તમે જે ફંક્શન કે રિલેશન ડિફાઇન કરો છો એમાં સેટ A and B both are not equals to null set, means non empty sets. આ બે કન્ડિશન્સ તો રિલેશન્સમાં બી પોસિબલ છે as well as ફંક્શન્સમાં બી જરૂરી છે. Now the next one, the next important condition is our third condition. So the third condition બહુ important છે. Okay, ચલો હવે થર્ડ કન્ડિશન પર ધ્યાન રાખજો. તો તમે જે ઇનપુટ રિલેશન્સ ના લો છો એટલે કે x કન્ડિશન કન્સિડર કરો છો એ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે કે જેટલા બી ઇનપુટ્સ કન્સિડર કરીએ છીએ એ બધા જ ઇનપુટ્સમાં જે x એ છે ને એ x ઇઝ કનેક્ટેડ. ઓકે, x તમારો કોઈકની જોડે કનેક્ટ હોવો જ જોઈએ, બરાબર છે. એમાંથી એકાદો બી કનેક્ટ ના હોય તો નહીં ચાલે, બરાબર છે. એટલે x is always connected, બરાબર છે. બીજી કન્ડિશન આવશે, the fourth condition is, બરાબર છે, x is connected. connected તો છે જ, but on connected with one and only one element, one and only one element of y,
બરાબર છે. તમારો જે x છે એ કનેક્ટેડ તો હોવો જોઈએ, બટ કેવો વન એન્ડ ઓન્લી વન એલિમેન્ટ ઓફ y, y ના એક જ એલિમેન્ટ જોડે કનેક્ટેડ હોવો જોઈએ, ઘણા બધા એલિમેન્ટ જોડે કનેક્ટેડ ના હોવો જોઈએ. હું આ ડેફિનેશન ને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બોલું છું, ધ્યાન રાખજો, બોડી શાંતિથી સાંભળજો, લખતા નથી, લખાય નહીં આવું બધું, ધ્યાન રાખજો. Function is a special type of relation. The function is a special type of relation in which all the elements of domain are connected. All the elements of domain are connected to the one and only one element of codomain. All the elements of domain are connected to the one and only one elements of codomain. This is the definition of your textbook. Okay, I am writing down this definition here. So thase function is a special type of relation. Function is a special type of relation. Special type of relation in which all the elements of domain are connected with the one and only one element of codomain. એના બધા જ એલિમેન્ટ્સ કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ. સપોઝ કોઈ એક રિલેશન્સ આપણે કન્સિડર કરીએ from A to B, તો એના A ના એલિમેન્ટ્સ, જે સેટ A ના એલિમેન્ટ્સ છે એ બધા જ કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ. બરાબર છે? The function is a special type of relation in which all the elements of set A are connected with the one and only one element of set B. આ રીતે લખાય, and it is our function from A to B. હું આને થોડુંક સ્પેસિફાઈ કરીને લખું છું. બરાબર છે? એ ડોમેઇનમાં શું લઈશું? ઓફ સેટ A and કોડોમેઇનમાં શું આવશે આપણો? સેટ B. Okay, the function is a special type of relation in which all the elements of set A are connected with the one and only one element of codomain set B. It is a function from A to B. Function from A to B. Okay, આ ફંક્શન ને ક્યાંથી એક ફંક્શન કહેવાય? It is a function from A to B. બરાબર છે? એટલે ધ્યાન રાખજો. હવે જે બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કહી રહ્યો છું, એ ફંક્શન એ રિલેશન તો છે જ, ઇટ ઇઝ અ સ્પેશિયલ ટાઈપ ઓફ રિલેશન. એટલે ફંક્શન એ રિલેશન્સ તો છે જ, બટ બધા જ રિલેશન ફંક્શન નથી. રીઝન, આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે એટલા રિલેશન્સ ને જ ફંક્શન્સ કહેવાય. મતલબ કે જે રિલેશન્સ આ કન્ડિશન ને સેટિસ્ફાય કરે એને જ ફંક્શન્સ કહેવાય. બોલો ક્લિયર આટલું? બીજી એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરીએ અહીંયા. જેટલા બી ફંક્શન્સ છે, ફંક્શન્સ from A to B is always subset of relations from A to B. relation from A to B मतलब કે એને રિલેશન્સ તો કહેવાશે જ. જેટલા બી ફંક્શન છે એ રિલેશન્સ ના સબસેટ્સ તો થશે, અને રિલેશન્સ કોનો સબસેટ્સ થાય? A cross B નો. indirectly function is the subset of A cross B. Function from A to B is also subset of A cross B. તમારું ફંક્શન B A cross B નો જ સબસેટ હશે. બરાબર છે? Now see here, હવે જે હું ફંક્શનની ડેફિનેશન બોલી રહ્યો છે, બહુ ધ્યાન રાખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ કામની વસ્તુ છે. બરાબર છે? Function is a special type of relation in which all the elements of domain are connected with the one and only one elements of codomain. આ થઈ આપણી ટેક્સ્ટબુક ની ડેફિનેશન. બરાબર છે? હવે જે હું ડેફિનેશન કહું છું એ જોજો. ડોમેન નો એક બી એલિમેન્ટ્સ કુવારો ના હોય અને કોઈની બે બૈરી ના હોય. તમારે બે કન્ડિશન ધ્યાન રાખવાની. કોઈ કુવારો ના હોય એટલે કનેક્ટેડ હોય, કોઈની જોડે લગ્ન કરેલા જ હોય, અને એની એક જ બૈરી હોવી જોઈએ, વધારે બૈરી ચાલશે નહીં. વન એન્ડ ઓન્લી વન હોવી જોઈએ. ક્લિયર? આ થઈ તમારી
સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં ડેફિનેશન એટલે તમારે બે વસ્તુ ચેક કરવાની કોઈ બી રિલેશન આપ્યું છે એ ફંક્શન છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું હોય તો તમારે બે કન્ડિશન ખાસ ચેક કરવાની એનો એક બી એલિમેન્ટ કોનો સેટ A નો એટલે કે ડોમેન નો એક બી એલિમેન્ટ કુવારો ના હોવો જોઈએ અને કોઈની બે બૈરી ના હોવી જોઈએ મતલબ કે સિંગલ બૈરી હોય તો ચાલશે બરાબર છે એક જ બૈરી હોવી જોઈએ ભાઈ ઓનેસ્ટ હોવું જોઈએ જે રિલેશન ઓનેસ્ટ છે એને જ ફંક્શન કહેવાશે બરાબર છે સારું તો હવે થોડાક રિલેશન્સ જોઈએ એ રિલેશન્સ પરથી તમારે ખાલી એટલું આઈડેન્ટિફાય કરવાનું કે એ રિલેશનને ફંક્શન કહેવાય કે નહીં બરાબર છે સારું ચલો સી હિયર આઈ એમ ટેકિંગ એઝ એરો ડાયાગ્રામ હું એરો ડાયાગ્રામના ફોર્મમાં લઉં છું તમને વધારે મજા આવશે પિક્ચરિયલ ફોર્મમાં છે એટલે બરાબર ચલો ધીસ ઇઝ અવર સેટ A this is our set B this is relation R from A to B એટલે હું ઇન જનરલ અહીં એરો બતાવી દીધો એટલે વારે ઘડીએ પેલા એરો બતાવવાની જરૂર નથી ચલો I am taking set A having 3 elements 1 2 and 3 and set B having 5 6 and 7 and 8 okay ચલો હવે જો વાત કરું છું જે કનેક્ટ કરું છું એ જોઈ લો 1 is connected with 5 2 is connected with 7 and 3 is connected with 6 here હવે વાત કરીએ this is a relation રિલેશન્સ તો કહેવાય બરાબર છે A cross B નો સબસેટ છે તે રિલેશન્સ કહેવાય છે this relation is a subset or not આપણો આ ક્વેશ્ચન છે તો એ ચેક આઉટ કરવા માટે તમારે શું જોવાનું તો રિલેશન ક્યાંથી ક્યાંનું છે from A to B તો આ A તમારે જોવાનું છે તમારી કન્ડિશનમાં ખાલી આ x ની જ કન્ડિશન એટલે કે a ની જ કન્ડિશન ચેક આઉટ કરવાની બીજી કોઈ જ કન્ડિશનમાં ધ્યાન નહીં રાખવાનું ચલો તો હું આ કન્ડિશનને ધ્યાનમાં લઉં છું મેં તમને હમણાં જ જે અહીંયા વાત કરી કે x is connected and x is connected with one and only one element of y આ y ના એલિમેન્ટ્સ એક જ એલિમેન્ટ જોડે કનેક્ટેડ હોવો જોઈએ આ બી ડેફિનેશન કાં તો કન્ડિશન્સ અકોર્ડિંગ ટુ ટેક્સ્ટ બટ હવે જે હું નોર્મલ લેંગ્વેજમાં ચેક કરવાનું કહું છું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ શું થશે બરાબર આ તમારો x અને આ થશે y હવે ચેક કરો આના બધા જ એલિમેન્ટ્સ કોઈ કુવારો ના આવવો જોઈએ પહેલા શું ચેક કરવાનું કોઈ એલિમેન્ટ્સ કુવારો ના હોવો જોઈએ કુવારો નથી બધા જો પરણેલા છે કોઈની જોડે પરણેલા છે બરાબર છે ચલો એટલે થઈ ગયું પહેલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ બીજી કન્ડિશન કોઈની એક કરતા વધારે બૈરી ના હોવી જોઈએ તો ચલો આની એક જ બૈરી છે 1 ની એક જ બૈરી 5 છે સેમ વે 2 ની એક જ બૈરી 7 છે અને 3 ની એક જ બૈરી છે 6 બરાબર છે બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય એનો મતલબ શું થયો કે ધીસ ઇઝ અ ફંક્શન આ શું કહેવાશે આ રિલેશનને ફંક્શન બી કહેવાશે ધીસ રિલેશન ઇઝ અ ફંક્શન બરાબર ક્લિયર બધા જ રિલેશન ફંક્શન થાય એવું જરૂરી નથી બટ આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે રિલેશન્સ ને શું કહેવાય ફંક્શન્સ કહેવાય ધ્યાન રાખજો ફરી એક બીજો એક એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરશું ધીસ ઇઝ સેટ A ધીસ ઇઝ સેટ B in this set A 1 2 3 elements are there I am taking A and B elements in set B here so 1 is connected with A 2 is connected with A 3 is connected with A the relation is from A to B આપણું રિલેશન ક્યાંથી ક્યાંનું છે from A to B okay તો see here A શું થશે તમારો ડોમેન બરાબર છે એને આપણે કન્સિડર કરશું એઝ અ ડોમેન હિયર બરાબર છે ફંક્શન્સ ના ડોમેન ની વાત અલગ છે રિલેશન્સ ના ડોમેન ની વાત અલગ છે રિલેશન્સ ના ડોમેન માં જે કનેક્ટેડ એલિમેન્ટ છે એ જ આવશે તો ફંક્શન ના ડોમેન માં બી કનેક્ટેડ જ આવશે ચિંતા કરશો નહીં આ વસ્તુમાં બધા કનેક્ટેડ હશે એ જ ફંક્શન બનશે આ ધ્યાન રાખવાનું છે બરાબર છે મેઈન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે બધા કનેક્ટેડ નહીં હોય તો પછી એ ફંક્શન નહીં હોય એ રિલેશન્સ હશે જે કનેક્ટેડ છે એ જ ડોમેન છે આટલું તો બંનેમાં કોમન છે બટ ફંક્શનમાં બધા કનેક્ટેડ હશે રિલેશનમાં અમુક ના આવે બરાબર છે એટલે આપણે એ કન્ડિશન ધ્યાનમાં રાખો ચલો પહેલી કન્ડિશન કોઈ કુવારો નથી બધા પરણેલા છે એટલે કે કનેક્ટેડ છે બીજી કન્ડિશન કોઈની બે બૈરી છે કે નહીં જોઈ લો બધાની એક જ બૈરી જો 1 ની એક સિંગલ બૈરી છે એ 2 ની એક જ સિંગલ બૈરી છે એ સેમ વે 3 ની બી એક જ બૈરી છે એ પણ હવે સર એવું નથી આને તો 3 કરવાના છે આપણે કન્ડિશન આ બાજુ જોવાની જરૂર નથી આપણે ખાલી રેસ્ટ્રિક્શન ગર્લ્સ ને લેડીઝ ને ઓલવેઝ બધી છૂટછાટ છે બરાબર છે એટલે તમારે બાજુ જોવાનું નહીં તમારે આ બાજુ જોવાનું અહીં ધ્યાન રાખવાનું શું
કે 1 2 અને 3 એટલે કે આ તમારે આની એક જ બૈરી હોવી જોઈએ. તો આની એક જ બૈરી, જો આની બીજી બૈરી છે ના, આની એક જ બૈરી છે, આની બી એક જ બૈરી છે, સેમ આની બી એક જ બૈરી છે, એટલે આને શું કહેવાય? This relation is a function. આ રિલેશન ને બી શું કહેવાશે? This relation is a function. આ રિલેશન ને બી ફંક્શન કહેવાશે. હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ એક રિલેશન a to b. ચલો આ રિલેશન્સ માં જતા રહીએ from a to b. The elements are given a b and c here. Same way here x and y is there. ચલો હું હવે x આને કનેક્ટ કરું છું, આ કઈ કનેક્ટેડ છે, બરાબર છે. હવે વાત કરીએ, ચલો આ તમારું રિલેશન છે. યસ, ધીસ ઇઝ ધ રિલેશન ફ્રોમ a to b. ધીસ ઇઝ ધ ફંક્શન ફ્રોમ a to b ઓર નોટ? આ ફંક્શન છે કે નહીં? તો ચેક કરો બે કન્ડિશન. તો આનો કોઈ બી એલિમેન્ટ કુવારો ના હોવો જોઈએ. તો પહેલી કન્ડિશન જ સેટિસ્ફાઈ નથી થતી, c કનેક્ટેડ નથી, એની કોઈ વેલ્યુ છે નહીં, એટલે પરણેલો છે નહીં, કુવારો છે એટલે પહેલી જ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નથી થતી, એટલે આ ફંક્શન કહેવાશે નહીં. બરાબર છે? ક્લિયર? ધીસ ઇઝ a relation. આ ખાલી રિલેશન જ છે, ફંક્શન કહેવાય નહીં. બરાબર છે? તો this is a relation, not a function. ક્લિયર? ચલો આ રીતે તમે ચેક આઉટ કરી શકો છો. નાઉ ફંક્શન ને ડિનોટ કરવા માટેનો સિમ્બોલ છે સ્મોલ f. બરાબર છે? તો function is denoted as f. સ્મોલ f નો યુઝ કરો. ઘણીવાર તમારે વધારે ફંક્શન્સ આપ્યા હોય એકના એક સરમાં, તો f, સ્મોલ g, સ્મોલ h આ તમે નોટેશન્સ માટે સિમ્બોલ યુઝ કરી શકો છો. હવે તમારું જો ફંક્શન ફ્રોમ a to b હોય તો એનો ડોમેઇન a થશે, કે એના બધા એલિમેન્ટ્સ કનેક્ટેડ જ હશે ઓલવેઝ. તો ફંક્શન કયું હશે, બાકી ફંક્શન કહેવાય નહીં. એવું આપણે અહીંયા જોઈ ગયા. બરાબર છે? એટલે કે તમારા ફંક્શનનો ડોમેઇન શું થશે? Domain of f is set A. Okay? And codomain, અને codomain લખવું હોય તો શું થશે? Codomain of f is set B. એનો codomain set B થશે. codomain તો રિલેશનમાં બી સેમ જ હોય છે. બરાબર છે? ક્લિયર? ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.